बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ PFG ਨਿਊਜ਼ ਮੋਨੇਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ, 2-3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਕ ਟੂ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि कुरान की तो हकीकत तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान तो खैर उन्होंने तो ईमान है, कुरान पाक तो साड़ी किताब है, लेकिन यहूदो निसारा भी हुण मोतकेद होंदे जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है जेड़ा अज तक एक सतर नहीं कोई बढ़ा सके। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। उहदे विच अल्लाह की ज़ात ਜਿਹੜੀ किस्से बयान करती है और दसती है कि पुराने माशरे ते पुरानियां कौमां पहलियां कौमां जड़ियां सन उन्हां दे उत्ते वो अल्लाह दी शिरक करते सन, नाफरमानी करते सन, तो उन्होंने किस तरह तबाह किया गया। ये साढ़े वास्ते बड़ी रहनुमाई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान की रस्सी ने मजबूती नाल थामे रखो। मुसलमानों का तो अकीदा है वै, लेकिन मैं तुहानू अज दसना चाह रहा कि गैर मुस्लिमां दा भी अकीदा साइंस के स्टूडेंट्स जड़े ने वो कुरान वाल वेख रहे ने। और अल्हम्दुलिल्लाह जित मेरे अल्लाह दी है। रब दी ज़ात नू जिस चीज़ के नाल सब तो ज़्यादा नफरत है वो शिरक है। मुशरक नू अल्लाह दी ज़ात फरमांदे ने कि मैं नहीं बख्शना। मैं बैसीयत मुसलमान और ख़त्म नबूवत दे उत्ते पूरा ईमान रखते हुए ये गल पेश करना वा कि जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत कीती है वो भावें मुसलमान है, भावें वो काफर है, भावें वो यहूदी है, ईसाई कोई भी है, तो ਉਹਦਾ फैज़ दुनिया के उत्ते उसनूं मिल जाता। तो जे मेरे नबी का कलमा पढ़ लेंदा तो फिर तो ਉਹਦੀ जन्नत भी ਉਹਨੂੰ मिल जाती है। असी मुसलमान बैसीयत मुसलमान मुसलमाना दे घर पैदा होने वाले अपने नबी नूं भुल्ली बैठे, इस कुरान नूं भुल्ली बैठे, कुरान दे अल्लाह दे अहकामात नूं भुल्ली बैठे। ते जे असी इन्हां नूं भुल जावांगे तो साडी ते पकड़ी बहुत ज़्यादा हुंदी है। इंसान है, गुनाह ते हुंदा है, फिर अल्लाह ने ते मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फरमाया है कि भी तुसी अल्लाह कोलों अपने गुनाहां ते नादम होके माफ़ी मंग लोगे तो अल्लाह रहीम है, करीम है। एक आलम दे मुँह ज़बानी में सुनिया है कि उन्होंने फरमाया कि हदीस नबवी है कि तुसी इन्ने गुनाह कर लो ज़मीन तो लैके आसमान तक उदा अंबार ला दियो ते एक बारी सिदके दिल दे नाल शर्मिंदा ते नादम हो के अल्लाह दे हजूर आके को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, ते अल्लाह तुहाडे सारे गुनाह माफ़ कर। छोटी छोटी टिप्स ने जेड़े मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह दे उत्ते सानू दस्सिया दा फरमाया दा अपनी हदीस की रोशनी दे विच। मैं अपनी गल करना पिया वां कि असी वो भुल चुके ने। हुण एक कुरान के हवाले दे नाल मैं इस करके तुहाडी खिदमत है कि मैं अगला वीडियोस जड़ी है ना PFG न्यूज़ के उत्ते वो सिलसिला फिर दोबारा शुरू कर रहा वहाँ कि मैं तुहानू कुरान के किस्से दी वीडियोस बना के कॉन्टैक्ट्स नू इकट्ठा करके खुद लिख के कुरान तो हवाले लैके मैं पेश करनी। सखावत एक ऐसी चीज़ है
ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਖੀਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਬੁਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਖੀਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜੜ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸੀ। आपने अल्लाह ने फरमाया कि मूसा मैं ਇਹ ਸਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਖੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਮਾਰਾਂ। ਖੁਸਰੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਮੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4000 ਦਿਰਮ ਜਾਂ 4000 ਕਾਇਨਸ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮਲਕਾ ਸ਼ੀਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4000 ਕਾਇਨਸ ਯਾਨੀ ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਓਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਸ਼ੀਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰੇ ਕਿ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾਰ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰੇ ਕਿ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਮਛੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4000 ਸਿੱਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 4000 ਹੋਰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 4000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4000 ਸਿੱਕੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ 4000 ਸਿੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ PFG ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਫਰਮਾਓਗੇ, PFG ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਜਾਲੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੀ ਸਬੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏਗੀ ਔਰ ਫਰਮਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਜਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਸਜਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਸਣ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ 3-4 ਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਗੋਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਜੈਂਟ
ਸਨੋਕਰ ਕੋਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ASPFG ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਫੈਲ ਇਸ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜ਼ਹਰੁੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।